સ્કૂલ ઓફ સાયન્સ બામણમાં ઓનલાઈન અભ્યાસ રસાયણ વિજ્ઞાન લેસન 2 દ્રાવણમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે. સ્કૂલ દિવસે દિવસે પહેલાં ઝલક જોઈશું અને સૌથી પહેલાં જોરદાર રિઝલ્ટ વિશે તમે વિચારી શકો છો કે આપણા મજાનું રિઝલ્ટ અહીંયા તૈયાર છે. ઓકે, ત્યાર પછી આપણી સ્કૂલમાં ધાર્મિક કુમારને, મિત કુમારને, હિમાક્ષીને, સીબેનને શું મળ્યા છે? સ્કોલરશિપ સર્ટિફિકેટો મળ્યા છે. અને એ જ રીતે આપણું આ ધોરણ 12નું પરિણામ તમે જોઈ શકો છો. તો એવી જ તમારા પાસે પણ અપેક્ષા સાથે આપણે Now today we are going to talk about the exercise and the remaining sum. Those remaining sums are of the table and here is for you. So dear student, question number 4.8 that we are going to start, and in question 4.8 it is written that in a pseudo phosphodixon in water the following results were obtained. So we have first order reactions which is done in water always when pseudo first order reaction is there. So second is time is given 0, 30, 60 and 90, and mole per liter is given. Concentration is given 0.55, it is reduced to 0.31, reduced to 0.17 and 0.085 last. Calculate the average rate of the reaction between 60. So 30 related 0.31 concentration and 60 related concentration is 0.17. Formula of average rate. So formula of average rate, but the minus delta R upon delta T. This is the formula of average rate on delta T. What is delta R? Delta is nothing but the R2 minus. Here what will be R2 and what will be R1? So dear students, this will be time 1 and this will be time 2. Okay, so one is time 1 and this one is time 2, and this will be therefore R1, the concentration 1, and this will be the concentration R2. So this value, now delta R means you know R2 minus R1 and delta T means T2 minus T1. So let's put this into the formula. ચલો આપણે આ વસ્તુ આપણે ફોર્મ્યુલામાં. So formula will be now like this. Value is R2 minus R1, so that value we are putting here. So 0.17 plus 0.31, that is the R2 minus R1, and 60 minus 30 is nothing but the value of time. Okay, so 0.17 minus 0.31 is minus 14. Okay, so minus minus it will be plus. Okay, આપણે minus sign લખવાનું રહી ગઈ છે, લખી દઈએ. So sign will be minus. Okay, so we can say that 0.17 minus 0.13, that is minus 14. તો minus minus plus થઈ જશે. ઓકે, એટલે પ્લસ મારે લખવાની જરૂર નથી. અને 60 minus 30, 30, તો આ વેલ્યુ આપણે મૂકી દઈએ. So this will be 14 minus by 13. Okay, so now we will divide this. So what will be the answer come? What do you think? કરો કેલ્ક્યુલેટરમાં અને જે આન્સર આવે તે લખી દેવો. The answer will be like this કે 0.004667 અને યુનિટ થશે મોલ પર લિટર અને ઉપર ટાઈમ સેકન્ડમાં આપેલો છે એટલે અહીંયા સેકન્ડ ઇન્વર્સ. So this is our first sum, very easy sum. We have find out the average value. So I hope that you understand this sum. So there is no problem. Such kind average sum પૂછાય એટલે આવી રીતે તમારે ગણિત લખવાનું છે. બહુ easy sum હોય આલા average sum ના. Okay, so now come on, let's move for the second sum, and that is 4.10. So 4.10 question for us. Okay, so 4.10 question suggests that
કે ઇન અ રિએક્શન બિટવીન એ અને બી વચ્ચે રિએક્શન થાય છે. ધ ઇનિશિયલ રેટ ઓફ રિએક્શન R0 was measured for the different initial concentration. તો અહીં આપણા પાસે 3 એક્સપેરિમેન્ટ કરેલા છે એ અને બી ના. ઓકે, ધીસ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ એક્સપેરિમેન્ટ. પાસે પહેલો એક્સપેરિમેન્ટ છે આ નહીં દેખાય, લાઇટ થઈ ગયું છે તો આપણે કલર બદલી નાખીએ. ઓકે, તો ધીસ ઇઝ અવર ફર્સ્ટ એક્સપેરિમેન્ટ, this is second experiment and this is the third experiment. So 3 experiment is done. First experiment ની અંદર જે એની વેલ્યુ છે એ એની વેલ્યુ 20, 30 અને ત્યારે રેટ ઓફ રિએક્શન 5 × 10⁻⁷ 5 મળે છે, બરાબર છે. બીમાં આમની અંદર 80 જ છે, બીની વેલ્યુ ઘટાડીને 10 લગાડી દીધું છે તો પણ રેટ ઓફ રિએક્શન બદલાતો નથી. દેટ મીન્સ રેટ ઓફ રિએક્શન ડઝ નોટ ડિપેન્ડ ઓન બી, ઇટ ઇઝ એન્ટાયરલી ડિપેન્ડ ઓન એ, આપણે એવું કહી શકીએ. ઓકે, ચલો. સો હિયર 0.40 અને આ રીતે રિએક્શન આપેલા છે તો આપણા પાસે આ 3 રિએક્શન થઈ ગયા. ઓકે ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, આ સમની ક્વોલિટી એવી હોય છે કે એની અંદર ઓલવેઝ 2 કોન્સન્ટ્રેશન તો સેમ આપેલા જ હોય. ઓકે, અને એ કોન્સન્ટ્રેશન સેમ થાય એટલે એ કટ થઈ જતા હોય. તો લેટ ચેક આઉટ કે આના આપણે કેવી રીતે કરી શકીએ. ઓકે, સો વોટ ઇઝ ધ ઓર્ડર ઓફ ધ રિએક્શન ટુ એ એન્ડ બી, અને ટોટલ ઓર્ડર પણ આપણે શોધી લઈશું. તો અહીંયા એ અને બીના ઓર્ડરમાં રિસ્પેક્ટમાં ઓર્ડર ઓફ રિએક્શન શું હશે, that we have to determine. Okay, and that can be determined very easily. Okay, so first we need to do this is rate law. Dear students, અહીંયા બે આપેલા છે, એ અને બી બે રિએક્ટન્ટ છે એટલે rate law will be R is equals to K A raised to X B raised to Y. That is very simple. First we will write the rate law. So our rate law will be like this. ચલો તો રેટ લો લખી દઈએ. સો રેટ લો ઇઝ નથિંગ બટ ધ રેટ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ કે, કોન્સન્ટ્રેશન એ છે અને બીજું કોન્સન્ટ્રેશન બી છે, એન્ડ વી નો ધેટ કે એ લોકોના કોઈ પાવરમાં લખવાના. સો રેટ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ કે એ રેઝ ટુ એક્સ બી રેઝ ટુ વાય. ધીસ ઇઝ અવર ફર્સ્ટ પોઈન્ટ. સો વી હેવ ડિટરમાઇન્ડ હિયર રેટ. ઓકે, સો ફર્સ્ટ પોઈન્ટ ઇઝ કમ્પ્લીટેડ. ઓકે, ચલો હવે આની અંદર આપણે જે એના કોન્સન્ટ્રેશન અને બીના કોન્સન્ટ પેલા છે એ રિસ્પેક્ટિવલી એ અને બીની જગ્યા પર મૂકી દઈએ. એટલે એનું કોન્સન્ટ્રેશન કેટલું આપેલું છે, સો વી હેવ કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ એસ પહેલા કેસમાં 20, બરાબર, ત્યારે બી છે 30 અને રેટ છે આ. ઓકે, તો આપણા પાસે આ ત્રણ છે. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વી વિલ પુટ ધીસ વેલ્યુ. ઓકે, ચલો તો કમ ઓન, વી વિલ રાઇટ ધીસ વેલ્યુ. Okay, so where is the values? તો ચલો પહેલી વેલ્યુમાં હું લખું છું 0.4057. યુ નો આ જે પાવર હોય ઓલવેઝ તમારે રિડ્યુસ કરીને લખવાનો આવી રીતે. ઓકે, અને 5.07 છે તો એને 0.450 અને આના પછી આવી જશે, એવી પડશે કારણ કે થોડીક રોંગ લખાઈ ગઈ છે તો આપણે એને સુધારી. રોંગ લખાઈ ગયું છે તો 5.07 છે. ઓકે, સો ધીસ વિલ બી ધ અવર ફર્સ્ટ ઇક્વેશન. આને આપણે પહેલું ત્રણ ઇન્ફોર્મેશન આપેલી છે એટલે ત્રણ ઇક્વેશન બનશે. ફર્સ્ટ ઇક્વેશન કેવી રીતે આવ્યું, સો ફર્સ્ટ ઇક્વેશનમાં આપણે બધી આ વેલ્યુ મૂકી દીધી છે, ખાલી ફર્સ્ટ એક્સપેરિમેન્ટની જે આપણો ફર્સ્ટ એક્સપેરિમેન્ટ હતો તેની વેલ્યુ મૂકી દીધી. 0.20 એની જગ્યા પર, 0.30 બીની જગ્યા પર અને રેટની જગ્યા પર પેલી. ઓકે, નાઉ વી આર ગોઈંગ ટુ ડુ સેકન્ડની વેલ્યુ. ચલો તો એની જગ્યા પર 0.20 લખાશે, બીની જગ્યા પર 0. અને રેટની જગ્યા પર 5.07 લખાશે. સો કમ ઓન, લેટ્સ રાઇટ ધીસ. ઓકે, સો લખી દઈએ, આ વેલ્યુ આપણા પાસે આવી ગઈ. પર સેકન્ડ ઇક્વેશન કે જ્યાં જ્યાં નીડ છે ત્યાં આપણે, સો ધીસ વિલ બી અવર સેકન્ડ ઇક્વેશન. એન્ડ હિયર ઓલ્સો આઈ હેવ ટુ ચેન્જ, બંનેમાં સેમ મિસ્ટેક. ઓકે, સો આઈ વિલ ચેન્જ આઉટ ડેટ. તો હિયર આઈ હેવ ટુ રાઇટ 0. Okay, so same thing will be, now we have second equation. Now we will write third equation. ચલો થર્ડ ઇક્વેશનમાં હવે તમે જાતે નક્કી કરો શું થશે થર્ડ ઇક્વેશનમાં.
સો થર્ડ ઇક્વેશનમાં એઝ વી નો દેટ કે ભાઈ હવે આપણે થર્ડ ઇક્વેશનમાં આ થર્ડ એની વેલ્યુ મૂકવાની થશે. તો થર્ડ ઇક્વેશનની વેલ્યુ કઈ છે 0.40 એની જગ્યા પર બીની જગ્યા પર 0.5. ઓકે, સો કમોન લેટ્સ પુટ ધીસ વેલ્યુ. આપણે આ વેલ્યુ તો આ પોઝિશન બનાવી દીધી અને આ વેલ્યુ આપણે મૂકી દીધી છે. સો ધીસ વિલ બી અવર થર્ડ ઇક્વેશન. ફર્સ્ટ, સેકન્ડ એન્ડ થર્ડ એમ 3 એક્સપેરિમેન્ટ છે. એકોર્ડિંગ ટુ ધીઝ 3 એક્સપેરિમેન્ટ વી હેવ ફાઇન્ડ આઉટ ધ વેલ્યુ. હવે શું કરીશું જુઓ, અહીંયા મને દેખાય છે કે આ 0.20 અને આ પણ 0.20. તો આ બેને ડિવાઈડ કરી નાખીએ તો x ઉડી જશે. સો x will be disappear and only y. ઓકે, તો આપણે પહેલો સ્ટેપ શું કરવાનો હશે? તો ઇક્વેશન 1 will be divided by ઇક્વેશન 2. એટલે આપણે અહીંયા પહેલો સ્ટેપ આપણે we are going to do what? ઇક્વેશન 1 ને ઇક્વેશન 2 થી ડિવાઈડ કરવા જઈ રહ્યા છે. સો our first step is equation 1 is divided by equation have written કે ભાઈ equation 1 is divided by equation 2. તો કરી પણ લખીએ આપણે equation 1 divided by equation 2. written for you that equation 1 ને ડિવાઈડ શું મળશે. તો સી બદલી નાખીશું. જીરો 7 છે. ઓકે, સો ઇક્વેશન 1 ઇઝ ડિવાઇડેડ બાય ઇક્વેશન 2. તો પહેલા તો બધાથી પહેલા તો શું કટ થઈ જવાનું? તો બધાથી પહેલા તો આ કટ થઈ જશે. આ બંને વેલ્યુ સરખી છે એટલે આ થઈ જશે. આ કે અને કે કટ થઈ જશે. 0.20 રેઝ ટુ એક્સ અને 0.20 રેઝ ટુ એક્સ કટ થઈ જશે. એટલે આપણા પાસે બચશે 0.20 નો વાય પાવર અને 0.1 નો વાય પાવર. બટ બંનેનો પાવર સેમ જ છે એટલે આપણે બંનેને એક સાથે વાય પાવરમાં લખી શકીએ. ઓકે, સો દેટ ઇઝ અવર ફર્સ્ટ થિંગ ટુ રાઇટ. સો વી હેવ રિટન હિયર કે બંનેને. ઓકે, સો કોઈ ડાઉટ છે આમાં? તો હવે પેલું કટ થઈ ગયું એને આપણે ઇક્વલ્સ ટુ 1 લખી દઈએ અહીંયા. બરાબર, જે પેલું કટ થાય છે એના માટે આપણે શું લખી દઈએ? ઇટ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ ગિવિંગ અસ વેલ્યુ 1. ચલો, એટલે આટલી આપણા પાસે કામ થઈ ગયું. હવે આના પછીનો સ્ટેપ આપણો શું હોઈ શકે? તો આના પછીનો સ્ટેપ હવે 0.3 ડિવાઇડેડ બાય 0.1 કરીશું તો that will give you 3. so this step will be like this કે એટલે આપણે 1 is equals to 3 raised to y લખી શકીએ. 1 is equals to શું લખાય? તો this is the our prior idea કે આ 1 is equals to 3 raised to y. પેલું કટ થઈ જશે એટલે. but 1 is equals to તો 1 is equals to તો 3 નો 0 નો પણ 0 પાવર હોય તો 1 થાય. હવે આપણે અહીંયા બેઝ સિમિલર કરવા માટે બેઝને સેમ બનાવવા માટે આપણે 3 નો 0 પાવર લખી દીધો. એટલે 1 ની જગ્યા પર જેવો 3 નો 0 પાવર. સો નાઉ વી વિલ હેવ ધીસ મેચિંગ. આપણા પાસે હવે મેચિંગ શું હશે? તો આપણા પાસે મેચિંગ હશે y અને 0. એનું બેઝ સરખો છે તો પાવર પણ સરખો થશે. ધેટ મીન્સ y ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 0. એટલે આપણા પાસે આન્સર 1 આવી ગયો કે y ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 0. So this we have done by doing equation 1 divided by equation 2. આપણે આ કોને ડિવાઈડ કરીને કર્યું છે? ઇક્વેશન 1 ને ઇક્વેશન 2 થી ડિવાઈડ કર્યું છે. ઓકે, તો હવે આપણે બીજું કોઈ પણ ઇક્વેશન લઈ લઈશું 3 divided by 2 કે 3 divided by 1. બટ આ 3 divided by 2 કરીશું તો આગળ હવે શું થશે? સો ધેટ વી આર ગોઈંગ ચેક. ઓકે, તો ચલો પહેલા લખી દઈએ કે ઇક્વેશન 3 is divided by 2. તો ઇક્વેશન 3 is going to be અને એને ડિવાઈડ કરીશું તો આપણને આ રીતે આગળ લખેલું એ રીતે પાછું પણ આપણને એક ઇક્વેશન મળશે. ઓકે, આ મળી ગયું. ઓકે, સો એની ડાઉટ કે 3 નંબર પર ઇક્વેશન 0.000143 છે અને ડિવાઇડેડ બાય સેકન્ડ નંબરની ઇક્વેશન 0.405. ઓકે, સો અહીંયા પણ આપણે થોડુંક ઉલટું લખાઈ ગયું છે એને ચેન્જ કરી નાખીએ. So that will be easy for us. 507 છે. ઓકે, સો નાવ આ બાજુ કે ની વેલ્યુ કટ થઈ જશે, બીજી કોઈ વેલ્યુ કટ નહીં થવાની. સો ઓનલી વી આર ગોઈંગ ટુ કટ આઉટ ઇન ધીસ કેસ ઓનલી વેલ્યુ ઓફ કે એન્ડ ઓફ કે કટ થઈ જશે. બટ ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, અહીંયા y ની વેલ્યુ કેટલી આવી છે?
તો વાયની વેલ્યુ કેટલી આવે છે 0, એટલે અહીંયા વાયની જગ્યા પર આપણે 0 લખીએ, અહીંયા પણ વાયની જગ્યા પર 0 લખીએ. હવે કોઈનો પણ 0 પાવર એટલે 1, તો 1 તો લખવાની જરૂર નથી, એટલે આટલો પોર્શન લખવાની જરૂર નથી. ઓકે, હવે આને ડિવાઈડ કરો, તો ધીસ ડિવિઝન વિલ ગીવ યુ 2.5087. 4 ડિવાઇડેડ બાય 2 એટલે 4 ડિવાઇડેડ બાય એટલે 2 રહી ગયા, અને બંનેનો સેમ પાવર છે એટલે આગળના જેમ આપણે એનો પાવર પણ શું લખી દીધો. ઓકે, સો 2.5087 ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 2 રેઝ ટુ x. હવે આને આપણે આ રીતે નહીં લખી શકીએ, તો જ્યારે આપણે આને આવી રીતે નહીં લખીએ તો એને ગણવા માટે હવે આપણે શું લઈ લેવાનું છે, log લઈ લેવાનું છે. તો ટેકિંગ બોથ ધ સાઈડ log લખી દઈએ આપણે આના અંદર કે ટેકિંગ બોથ ધ સાઈડ log, આપણે બંને બાજુ log લેવા જઈ રહ્યા છે. તો લખી દઈએ ટેકિંગ both the side log લઈ લઈએ. ઓકે, ચલો તો બંને બાજુ log લેતા હવે પરિસ્થિતિ થાય એ જોઈ લઈએ. સો વી હેવ ધીસ આન્સર કે ટેકિંગ બોથ ધ સાઈડ log. સો હવે log આગળ લઈએ આપણે, તો log લેવાથી શું ફાયદો થાય કે જે પાવર હોય એ આગળ આવી જાય, તો અહીંયા x આગળ આવી ગયો અને log 2 થઈ ગયું. આની અંદર આપણે log 2.50 શકીએ. Now you know that log 2.5 હોતો તો એ કેટલો આવશે 0.45 આવે છે, and f 0.3010, એટલે મેં આગળના નંબર કાઢી નાખ્યા છે, તો એ આવે છે 1.5. સો વી કેન સે કે y આવ્યો છે 0 અને x આવ્યો છે 1. જે આપણા પાસે આ ક્વેશ્ચનની અંદર આપણે એમ કહી શકીએ કે 1.5 પાવરથી ચાલે છે અને 0 પાવરથી ચાલે છે, તો એના ઓર્ડરની છે અને બી ના રેફરન્સમાં 0th ઓર્ડરની છે. જો અંદર એક સ્ટેપ કરી શકીએ આપણે, અગર આપણે એનો ઓર્ડર ઓફ રિએક્શન કેટલો છે અગર પૂછી લે એક્ઝામમાં, ઓર્ડર ઓફ રિએક્શન ઓલ્સો, તો કમ ઓન ટોટલ ઓર્ડર ઓફ રિએક્શન આપણે કે ટોટલ ઓર્ડર ઓફ રિએક્શન કેટલો હશે, તો ઇટ મે બી ધીસ. સો ઓર્ડર ઓફ રિએક્શન n ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ x પ્લસ વાય, બરાબર. હવે 1.5 અને y આવ્યો છે 0, so that you will write and you will get 1.5 as the answer. So hope that understand this question. Now we are moving on the another sum, and that is also very interesting sum. Okay, 4.11. So what is written in 4.11 that we are going to just discuss. Okay, સો ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ 4.11 નંબરનો સમ આપણને પેરાફેરીમાં લાવ્યો છે અને મેં એને ગણીને તૈયાર રાખ્યો છે because similar to above question, so it will quickly done. Okay, the question is this: 4.11, the following results have been obtained during the kinetic studies of the reaction 2a plus b that gives c plus d. So a અને b અહીંયા છે. ઓકે, હવે આને આપણે એ લોકો એક્સપેરિમેન્ટ લખી દીધો છે. ફર્સ્ટ એક્સપેરિમેન્ટ વેલ્યુઝ આપણને મળી છે આ રીતે, ફર્સ્ટ એક્સપેરિમેન્ટની વેલ્યુઝ આ રીતે આપશે. ઓકે, તો એ ના મોલ કેટલા લીધા છે 0.1, ત્યારે બી પણ 0.1 લીધો છે, રેટ આટલો મળ્યો છે. પછી 0.2 રેટ આટલો મળ્યો છે. 0.3 અગેન મેં તમને કીધેલું કે બે વેલ્યુ ઓલવેઝ સરખી આવશે, તો અહીંયા આ બે વેલ્યુ એ થઈ ગઈ એટલે આપણને એક પેર મળી ગઈ. સેકન્ડ અને થર્ડ ઇક્વેશનને ડિવાઈડ કરવાનું થશે, તો 0.3 કટ થઈ જાય. ઓ મિરેકલ, જો ફર્સ્ટ ઇક્વેશનમાં 0.1 છે અને ફોર્થ ઇક્વેશનમાં 0.41 છે, તો આપણે 1 અને ફોર્થ ઇક્વેશન થશે, તો બી કટ થઈ જશે એટલે આપણને એક્સ મળી જશે. ઓકે, સો લાઈક ધીસ દે વિલ અરેન્જ ધ ક્વેશ્ચન ઇન ધીસ પેટર્ન. કોઈ પણ બેનું કોન્સન્ટ્રેશન અથવા તો એ તો પ્રેક્ટિકલ છે ને, તમારે જે લેવાનું હોય તે તમે જાતે લઈ શકો છો. સો ધીસ ઇઝ અવર થિંગ. સો ડિયર સ્ટુડન્ટ, આમાં પણ આપણા પાસે એ અને બી આપેલા છે. સો ફર્સ્ટ વી વિલ ગો વિથ ધ રેટ લો. તો આપણે રેટ લો લખી નાખ્યો છે. હિયર ઇઝ ધ રેટ લો. કે વોટ ઇઝ ધ રેટ લો? રેટ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ કે એ રેઝ ટુ એક્સ બી રેઝ ટુ વાય. બે ટન છે એટલે આપણે એ લઈ શકીએ છીએ. ઓકે, નાવ વેલ્યુ પુટ કરતા જઈએ. ચલો, મેં આને તમને ખબર છે આને મજા આવી જાય. પાવર હોય પાવરને દૂર જ કરી નાખો ઓલવેઝ. એ બધાથી બેટર આઈડિયા હોય છે કે પાવરને દૂર કરી નાખવાનું, કારણ કે પાવર બહુ હેરાન કરે, એટલે પાવરને દૂર કરીએ આપણે તો 0.5
3 પાવર છે એટલે 2 0 લખાશે and 6. ઓકે, તો આપણે આ લખી દીધું. લા ભાઈ ખસી જાને, શું નડે છે તમને? ઓકે, તો પહેલું કોન્સન્ટ્રેશન, એ જ રીતે બાકીના બધા કોન્સન્ટ્રેશન તમે લખી દો. એ રેટ તરીકે અહીંયા લખાશે. સો ફર્સ્ટ વી હેવ રિટન હિયર, તમે જોઈ શકો છો કે ફર્સ્ટ વી હેવ રિટન 0.06. કે ની વેલ્યુ કે જ રહેશે, એ ની જગ્યા પર 0.1, બી ની જગ્યા પર પણ 0.1, એટલે આપણું પાસે આ ફર્સ્ટ. હવે સેકન્ડ એક્સપેરિમેન્ટ સેકન્ડ ઇક્વેશન આપશે, એની જગ્યા પર 0.3, બી ની જગ્યા પર 0.072. તો આ સેકન્ડ ઇક્વેશન આપણા પાસે. થર્ડ ઇક્વેશનમાં ઇન પ્લેસ ઓફ એ 0.3, ઇન પ્લેસ ઓફ બી 0.4 મુકાઈ ગયું, અને રેટ કોન્સ્ટન્ટ વી વિલ પુટ this. So here is the rate constant, and last experiment પરથી, so this value is kept 0.4x ની જગ્યા a ની જગ્યા પર and b ની જગ્યા પર 0.1. so this we have put the values and we have made the four equation. Now we have already made the pairs. પહેલી આપણે કોની પેર બનાવી છે? 4 અને 1 ઇક્વેશન. હવે ફોર્થ ઇક્વેશનની વેલ્યુ મોટી અને ફર્સ્ટ ઇક્વેશનની વેલ્યુ નાની છે, એટલે ફોર્થ મોટું ડિવાઇડેડ બાય ના, બિગર ડિવાઇડેડ બાય સ્મોલર will give you more specific idea. So equation 4 is divided by equation 1. So here we have done equation 4 is divided by equation 1. So very simply હવે એની વેલ્યુ મૂકી દઈએ. So which are the values? તો એની વેલ્યુ કઈ કઈ છે જોઈ લઈએ. તો equation 4 is nothing but the 0.24 and equation 1 is nothing but a 6, and respective value we have kept. અહીંયા કટ આઉટ ચાલશે, તો જોઈએ આપણે શું કટ થાય છે. તો 24 છે ને નીચે 4 જા 24, એટલે આન્સર કેટલો આવવાનો છે આપણા પાસે? 4 આવવાનો છે. અહીંયા કે કટ, ઓકે, આ ઓલસો કટ, એટલે 0.4 ડિવાઇડેડ બાય 0.1 રહી જવાનું. ઓકે, તો આપણે 0.4 ડિવાઇડેડ બાય 0.1 કરીશું તો એ 4 જ આવશે, એટલે 4 ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 4 નો x. અહીંયા 4 નો આપણે કેટલો પાવર લખી શકીએ? 1 પાવર લખી શકીએ, એટલે that's why base is similar then power is also similar, and according to that we can get the x is equal to 1. આ બે સરખા થઈ જાય, એટલે that's why x is equals to 1 will be the answer. So here is the first thing is completed. Now we have made pair equation and second equation. So here we are going to do equation 3 is divided by equation 2. And when equation 3 is divided by, again here we will have the value 0.288 and 0.072. આ લખી નાખ્યું. અહીંયા k and k is cut out, this is also cut out. So 0.4 divided into, that is 2 raised to y, અને આને ડિવાઇડ કરો તો 4 આવશે, એટલે that means 4 ની જગ્યા પર we can write 2 square. So base similar, તો power is also similar, તો y કેટલા થઈ ગયા? 2. So like this, very simply we have determined the value of x and value of y. હવે value of x and value of y મળી ગયો. This why the order of the reaction n is equals to x plus y, એટલે 1 2 is equals to 3. આ રેટ લોમાં x ની જગ્યા પર 2 લખી દઈએ, 1 લખી દઈએ, અને y ની જગ્યા પર x ની જગ્યા 2 લખી દઈએ, તો y ની જગ્યા 2 લખાયું અને x ની જગ્યા પર 1 લખાયું, and the rate law will be now change. Rate is equals to k a 1 b square. Okay, now એના પરથી જો અગર આપણે રેટ કોન્સ્ટન્ટ ફાઇન્ડ, તો we can do this કે આ જે a અને b નું ફોર્મ્યુલા છે આને નીચે નાખી દઈએ રેટના, તો રેટના નીચે નાખી દઈએ આપણે, તો we will get rate constant. ચલો કોઈ પણ એક ઇક્વેશન લઈ લઈએ. ફર્સ્ટ ઇક્વેશનમાં આપણા પાસે રેટ 0.06 છે, તો રેટ લખી દીધું 0.06. નું કોન્સન્ટ્રેશન 0.1 છે, તો 0.1 તેનો 1 પાવર, and 0.1 જ છે. આનું કેલ્ક્યુલેશન કરો. So here very simply we can find out the rate constant, and the value is 6, અને યુનિટ આવે છે mole minus 2 liter to meter minute inverse. So this is very simple question, and that we have done very clearly. I hope that you understand this such simple question. So now we are entering the question number 0.
4.12. Okay. So this is also similar question, and that's why I have also calculated this before. Very simple question is this. The reaction and B is first order with respect to A. એટલે A માં 1 લખી દેવાનું. ફર્સ્ટ ઓર્ડર with respect to A એટલે જ્યારે રેટ લો લખશું તો રેટ લો ની અંદર A નો પાવર 1 થઈ જશે. 0th ઓર્ડર respect to B એટલે B નો પાવર 0 આપેલું જ છે બધું. Fill in the blanks in the following tables. So using that we have to find out the needed questions. So first we will write rate law. See here I have written also rate law first. So see rate law is, you know that k rate is equal to k a raised to x, but x is given here already first order reaction એટલે 1, and b raised to 0 because here b is the 0th order reaction એટલે આપણે b ને 0 લખ્યું, a ને 1 લખ્યું. 0 પાવર એટલે 1 થઈ જાય એટલે b વાળી ટર્મ આપણે કાઢી નાખી. તો b વાળી ટર્મ કાઢી નાખી એટલે rate law only depends on, so k is equal rate is equal to k a raised to 1. So this is equation that you have to keep in mind કે આ equation હવે આપણને કામ લાગવા જઈ રહ્યું છે કે rate is equals to k a raised to. Okay, so here first question માં તો બધી ઇન્ફોર્મેશન આપેલી છે, કઈ શોધવાનું નથી. વેરી ગુડ. ચલો ઇન્ફોર્મેશન છે આપણા પાસે a ની વેલ્યુ શોધવાની છે. ઓકે, જો અહીંયા આ ઇક્વેશન પરથી આપણે a ની વેલ્યુ શોધી નાખીએ. k ને આપણે રેટના નીચે રાખી દઈએ. રેટ તો આપ્યો, રેટ આપેલો છે પણ k ની વેલ્યુ નથી આપેલી. વેરી સિમ્પલ યાર, વી કેન ફાઇન્ડ આઉટ વેલ્યુ ઓફ k યુઝિંગ ફર્સ્ટ. તો ફર્સ્ટ ઇક્વેશનનો યુઝ કરીએ આપણે. તો ફર્સ્ટ ઇક્વેશનમાં રેટ છે 2 એટલે એને તમને ખબર પડી ગઈ હશે. મેં 0.02 લખી દીધું, a 0.1 લખી દીધો. b ની વેલ્યુ તો લખવાની જરૂર નથી કારણ કે એ તો કટ થઈ ગઈ છે 0 પાવર સાથે એટલે k મળી ગયો. તો k is equals to 0.1 and the answer will be 0.2 અને એનો આન્સર આપણને મળે છે 0.2 એટલે k ની વેલ્યુ મળી ગઈ. ક્વેશ્ચન હવે ઈઝી થઈ ગયો. a ને સબ્જેક્ટ બનાવીશું તો a ને સબ્જેક્ટ બનાવીશું તો શું થઈ જશે? રેટ ડિવાઇડેડ બાય k. તો રેટ ડિવાઇડેડ બાય k, રેટ કેટલો આપ્યો છે 0.04 અને k કેટલો આવ્યો 0.2. કટ કરીશું તો અગેન વી વિલ હેવ concentration a 0.2. તો અહીંયા આપણે લખી દેવાય કે the answer come here is nothing but the 0.2. તો આપણે આ fill in the blanks પહેલી ભરી દીધી કે અહીંયા this answer will be 0.2. okay, ચલો that is completed. so now third question શું કરવાનું છે? રેટ શોધવાનો છે. તો રેટ શોધવા માટે આપણે આ યુઝ કરીશું. રેટ is equal to k a raised to 1. concentration કેટલો આપેલો 0.4. so concentration of a is given 0.4. so here we will write 0.4 અને k ની જગ્યા પર 2 આપણે શોધેલા જ છે આ રહ્યા. તો 0.4 into 0.2 એટલે 0.08. લેટ્સ ચેક આઉટ કે આપણો આન્સર મોડે સાચો આવ્યો છે કે નહીં. ઓકે, સો યસ, rate is equals to k raised to 1 0.2 into 0.4 that is 0.081. so that is completed. ઓકે, અને લાસ્ટમાં તો પાછું એ જ શોધવાનું છે એટલે a is equals to rate of, તો રેટ કેટલો આપ્યો 0.02 અને k પણ 0.2 છે એટલે 0.02 divided by 0.2 that is 0.1 mole per liter inverse. so here is we have completed the question. so these are very easy questions. hope that you are getting the ideas. so now let's introduce ourselves in the question number 4. Question number 4.15 is related. Okay, so this question is given like this. The decomposition of N2O5 that is 2 in gaseous phase at 318 Kelvin are આપણને આપેલું છે. અહીંયા ટાઈમ સેકન્ડમાં આપેલો 100 1200 સો એટલે 400 નો ગેપ આપેલો 3200 સુધી અને કોણ થાય છે 1.63 થી 1.36 1.14 0.93. ઓકે, અહીંયા એક મિસ્ટેક છે, એ મિસ્ટેક આપણે પહેલાં સુધારી. વોટ ઇઝ ધ મિસ્ટેક? આનો પાવર આપેલો છે -2 અને મારથી 102 લખાઈ ગયા છે, આવું લખાઈ ગયું છે. પહેલાં પાવરમાં લઈ લઈએ. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ગિવન લાઈક ધીસ. ઓકે, તો 1.63 1.36 1. કોન્સન્ટ્રેશન ડિક્રીઝ થાય છે અને 3200 સેકન્ડ પર ધ કોન્સન્ટ્રેશન ઇઝ રિમેનિંગ 0.35. સો આના માટે આપણે એક કામ કરીએ કે આપણે રેન્ડમલી કંઈક શું લખી નાખીએ
ધીસ ઇઝ વેલ્યુ ઓફ R0. વેલ્યુ કોની છે આપણને મળેલી? R0 ની. ધીસ ઇઝ ધ વેલ્યુ R0, અને આપણે R0 નામ આપીશું. એન્ડ ધીસ ફાઇનલ વેલ્યુ ઇઝ વેલ્યુ ઓફ R. આપણે ફાઇનલ વેલ્યુને R તરીકે ઓળખી રહીશું. સો ધીસ ઇઝ અવર ક્વાઇટ. ઓકે, સો આઈ હોપ ધેટ કે આ વેલ્યુ તમને ખબર પડી જાય. પછી વચ્ચેની પેસેજ ઓફ ટાઈમ ડિક્રીઝ થાય છે. ચલો હવે ક્વેશ્ચન શું છે? કેટલી 6 વસ્તુ આપણે શોધવાની છે. પહેલી વસ્તુ આપણને N2O5 અગેન્સ્ટ T. તો N2O5 અગેન્સ્ટ T નો ગ્રાફ ડ્રો કરવાનો છે. બીજું છે ફાઇન્ડ ધ હાફ લાઈફ પીરિયડ રિએક્શન. ડ્રો ધ ગ્રાફ બિટવીન log N2O5 and T. What is the rate law? Calculate the rate constant and calculate period from the K. Compare. ચલો બધાથી પહેલા આપણે ગ્રાફ ડ્રો કરીએ. નાઉ ગ્રાફ કેન બી વેરી ઇઝીલી ડ્રોન. એક્સ એક્સિસ પર ટાઈમ લઈ લઈશું અને વાય એક્સિસ પર કોન્સન્ટ્રેશન લઈ લઈશું. એક્સ એક્સિસ પર જે ટાઈમ લેવાનો છે એ 400 નો લઈશું, અને જે વાય એક્સિસ પર આપણે લઈશું that will be the simple thing. Okay, so here we are drawn x axis પર 0, 400, 800, 3200 એ રીતે બધા એ વેલ્યુ લઈ લીધા છે, અને y એક્સિસ પર 0.35 વેલ્યુ હતી તે આવી જાય એટલા માટે 0.2 થી ચાલુ કરીને 3 હતી તો 1.6 સુધી આપણે એને પહોંચાડી દીધું છે. ફર્સ્ટ કે x પર ટાઈમ લીધું છે અને 0 આપેલો જ છે ક્વેશ્ચનમાં, તે લઈ લીધો અને 5 થી કરવાનો છે એટલે 0.2 થી ચાલુ કર્યો, 0.4, 0.6 એ રીતે આપણે લઈ લીધું. ઓકે, અને જે કનેક્ટેડ વેલ્યુ છે એની અંદર ગ્રાફમાં 1.63 થી ચાલુ થઈ હતી. તો જુઓ આ કનેક્ટેડ વેલ્યુ આઈ હેવ પુટ ઇન ધીસ પેટર્ન. 1.63 અહીંયા મૂકી દીધો, આ 1.36, 1.14. તો જે તે ટાઈમ સાથે કઈ કઈ વેલ્યુ આવે છે that we have, and we have drawn the graph. The graph is coming in following pattern. આ રીતનો કર્વ ગ્રાફ આવે છે આપણને. ઓકે, સો આઈ હોપ ધેટ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે આમાં કોઈ આપણે બહુ મોટી મગજમારી કરી નથી. તો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઇઝ કમ્પ્લીટેડ કે આપણે ગ્રાફ ડ્રો કરવાનો હતો, that graph is completed. Second question is half lifetime. Now dear students, half life જે ઇનિશિયલ વેલ્યુ હોય, ઇનિશિયલ વેલ્યુ આપણે R0 લખેલી હતી, કેટલી હતી? 1.63. તો અહીંયા મેં લખેલું જ છે. ચલો ત્યાં ઉપર જતા પહેલા આપણે અહીંયા લખેલું જ છે કે ઇનિશિયલ કોન્સન્ટ્રેશન વોઝ 163, એટલે એ હાફ થઈ જાય. હાફ થઈ જાય એટલે કેટલા થઈ જાય? 0.815. ઓકે, તો એ હાફ વેલ્યુ થવા માટે આપણે ગ્રાફ જોઈએ તો 0.815 એટલે અહીંયા આ ટાઈપની અહીંયા વેલ્યુ આવશે. એને આપણે અહીંયા લંબાવી દઈએ તો એ અહીંયા લંબાઈ જાય છે. એને અહીંયા નીચે લંબાવીએ તો એ 1200 અને 600 ના વચ્ચે આવે છે. સો 1200 અને 600 નું એડિશન કરીએ સો ઇટ વિલ 800. સો 2000 ડિવાઇડેડ બાય 2 એવરેજ વેલ્યુ શોધવાની બંનેની વચ્ચેની, એટલે સો 1400. સો માય આન્સર વિલ બી ધેટ કે જે હાફ લાઈફ ટાઈમ છે એ 1400 સેકન્ડના અરાઉન્ડ રહેવું જોઈએ. સો વી હેવ પુટ ધ value that the half life of this graph will be 1400 second. Okay, so I hope that this is very point to do. Now second question is we have to draw graph log r versus t. So log r versus t, that first we need to find out value of log r. તો log r એટલે કોણ? તો r ની વેલ્યુ કઈ કઈ છે અહીંયા? તો r ની વેલ્યુ 1.63 into 10⁻⁻² છે એટલે 0.0163. તો ફાઇન્ડ આઉટ log of 0.0163. જે આન્સર આવે તો log of 0.0136, find out log of 0.0114, find out log of 0.0093. આ બધાના log શોધીનો. સો આઈ હેવ ફાઇન્ડ આઉટ ધેટ log. આ log મેં ઓલરેડી ફાઇન્ડ કરેલા જ છે અને એ ફાઇન્ડ કરેલા જ વેલ્યુ અહીંયા મૂકેલી છે. સો યુ કેન સી ધેટ કે પહેલાનો log કેટલો આવે છે? 1.79. ઓકે, ફર્સ્ટનો log આપણને કેટલો મળે છે? 1.79. બીજાનો log 1.87. બધા માઇનસ વેલ્યુ છે. પછી 0.00 થઈ જાય એટલે -2 વેલ્યુ આવી જશે. સો ધીસ આઈ હેવ ટેકન log ઓફ ધેટ, એન્ડ વેન ધીસ log is drawn again the time, so this is giving us a straight line. શું આપે છે આપણને?
સ્ટ્રેટ લાઇન ઇક્વેશન આપે છે. સો when we will draw log r versus straight line, uh, log r versus time, then this will give us straight line. Now if it is straight line, then what is suggest? તો આપણે જ્યારે સ્ટડી કર્યું એમાં જોયું હતું કે આવી સ્ટ્રેટ લાઇન આવા ગ્રાફ તો કોનામાં મળે છે, ખાલી ને ખાલી ફર્સ્ટ ઓર્ડર રિએક્શનમાં મળે છે. સો ધેટ્સ વાય ધીસ ગિવન રિએક્શન ઇઝ ફર્સ્ટ ઓર્ડર રિએક્શન. આપેલું ઇક્વેશન ફર્સ્ટ ઓર્ડરનું છે. સો હોપ ધેટ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે ફર્સ્ટ ઓર્ડર એમાં જ ખાલી આપણને હવે મળે, બાકી બીજામાં મળતા નથી. સો ધીસ વી હેવ ડન હિયર ફર્સ્ટ ઓર્ડર ઇક્વેશન છે. ચલો હવે ફર્સ્ટ ઓર્ડર ઇક્વેશન તો અહીંયા રિએક્ટન્ટ તરીકે વોટ વી હેવ ટેકન, રિએક્ટન્ટ તરીકે N2O5 છે, એટલે N2O5 માટે ફર્સ્ટ ઓર્ડરનું રિએક્શન છે. સો વી કેન રાઇટ રેટ લો. ચલો તો રેટ લો કેવો થઈ જશે, ઇક્વલ્સ ટુ K N2O5 નો 1 પાવર, બીકોઝ ઇટ ઇઝ ફર્સ્ટ ઓર્ડર રિએક્શન. એટલે રેટ લો વેરી સિમ્પલ થઈ ગયો કે રેટ K ઇઝ K ઇન્ટુ N5. ઓકે ચલો હવે આમાં આપણે K શોધવાનું. તો આ ગ્રાફમાં K નું કોઈ આપણા પાસે મળી જાય એમ તો સ્લોપથી, પણ આપણા પાસે ઇક્વેશન છે K ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 2.303 બાય T log R0 બાય R. તો 2.303 ફાઇનલ ટાઈમ ઇઝ 300. ઇનિશિયલ કોન્સન્ટ્રેશન R0 લખેલું જ હતું અને R પણ આપણે આખર લખેલું જ છે. વિડીયો રિવાઇન્ડ કરો એટલે તમને R0 અને R ક્યાં લખેલું છે એ ખબર પડી જશે. એટલે 2303 ડિવાઇડેડ બાય 3200 log 1.63 ડિવાઇડેડ બાય, તો 1.63 ડિવાઇડેડ બાય 0.35 જે આન્સર આવે એનો log શોધ્યો, આવ્યો 0.6681 અને 2.303 ને ડિવાઇડ 3200 આવ્યો. આ બંનેનું મલ્ટીપ્લાય કર્યું તો આપણને K ની વેલ્યુ મળી 0.000481. ઓકે આન્સર છે ટાવ હાફ શોધવાનો. નાઉ ફર્સ્ટ ઓર્ડર રિએક્શન છે, ટાવ હાફની વેલ્યુ વેરી સિમ્પલ 0.693 ડિવાઇડેડ બાય K, એટલે K ની વેલ્યુ 0.000481 એમાં લખી દઈએ તો આન્સર આવે છે 1437. નાવ મેં તમને પહેલા જ કીધું છે કે અહીં આપણા પાસે આ પ્યોર કેલ્ક્યુલેશન છે અને પેલું આગળ જોયું આપણે ગ્રાફ વાળું કેલ્ક્યુલેશન છે. તો ગ્રાફ વાળા કેલ્ક્યુલેશનમાં આન્સર કેટલો આવે છે 400 સેકન્ડ. જુઓ ગ્રાફ વાળા કેલ્ક્યુલેશનમાં હાફ લાઈફ કેટલી આવે છે 400 સેકન્ડ, અને રિયલ જ્યારે આપણે એ વાપર્યું તો આપણો આન્સર કેટલો આવે 1437. એટલે રિમેમ્બર ધીસ કે વેન વી વિલ ડુ ધીસ વોટ ગ્રાફ અને ફોર્મ્યુલા જોઈશું તો બંનેનો આન્સર તમારા પાસે જુદો જુદો આવવાનો છે. ગ્રાફ અને ફોર્મ્યુલાનો આન્સર સેમ હોઈ ના શકે. સો ધીસ અવર પ્રાયોરિટી આઈડિયા એન્ડ ધીસ ક્વેશ્ચન ઇઝ કમ્પ્લીટેડ હિયર. ઓકે so we have taken lots of time, so now we will do this thing in remaining question in another video. Bye.